सब तो पहला तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ चंडीगढ़ के मीडिया कर्मियों ਨੂੰ TC च आने वास्ते सारिਆਂ ਦਾ धन्यवाद वैलकम। हुणे ही पंजाब कैबिनेट की मीटिंग जिहड़ी है पंजाब के मानयोग मुख मंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी की अगवाई च हुई है और मान साहब ने अज साडी कैबिनेट ने जिहड़े फैसले किए कुछ फैसले बारे मैं तुहानू जानकारी दूंगा, कुछ दा अमन जी साडे सीनियर कैबिनेट साथी जिहड़े वो तुहानू जानकारी देणगे। मान साहब ने फैसला किया अज भी, क्योंकि तुहानू सब नू पता कि मौसम अज भी साथ नहीं दे रहा, कुदरत की करोपी जिहड़ी है वो जारी है। बहुत सारिया फसलां पहलां बर्बाद हो चुकी है, जिहड़ियां सानू लगदा है कि थोड़ा बहुता नुकसान घटूगा जे 2 दिन बरसात हुई तो वो नुकसान भी बहुत बड़े लैवल पर होगा। सो मान साहब ने कहा कि जिहड़ी विसाखी आ रही है, विसाखी सब लई खुशियां भरियां होगा, चाहे किसी का नुकसान हो गया चाहे नहीं होया। जिन्हां दा नुकसान होया सरकार उन्हां दी पूरी मदद करके उन्हां नूं भी विसाखी के शुभ दिहाड़े दे वधिया ढंग नाल मनाउण दा जिहड़ा उन्हां दी हैल्प करूगी। सो सरकार ने सब तो पहला फैसला किया जिहड़ा मान साहब ने अनाउंस किया सीगा, वो कैबिनेट ने अज मतलब जिहड़ा उन्हें मंजूरी देती है कि 15,000 पर एकड़ जिहड़ा असी मुआवजा जिहड़ा वो देवांगे, जिहड़ा 100% नुकसान होया होगा और जिहड़ा 33 तो 75 तक होया होगा उन्होंने 6800 रुपया मुआवजा जिहड़ा देंगे। और गिरदावरी जिहड़ी असी करा रहे पहला ऑलरेडी CM साहब ने अनाउंस किया कि असी गिरदावरी सांझी जगह ते पिंड दे विच, पिंड दे के चौंक, पिंड दे के गुरु घर विच पटवारी उत्थे बैठ के लोगों के सामने गिरदावरी करूगा और आ जिहड़ा नुकसान अज वाला जां कल वाला होगा इनू भी उहदे विच शामिल जिहड़ा वो किया जाऊगा, तां जो लोगों के जिहड़े शंके हुंदे है कि पटवारी गिरदौरी कर लगे जिहड़ा नुकसान कर दिंदे है, इस करके सब दे सामने गिरदौरी जिहड़ी है वो की जाऊगी। और जिहड़ा घर मींह दे कारण जिस घर का थोड़ा बहुता नुकसान होया उन्होंने 5200 रुपया जिहड़ा उहदी रिपेयर वास्ते देंगे। और जिहड़ा घर बिल्कुल ढठ गया, गरीब किसी बंदे का कच्चा घर बिल्कुल ढठ गया, उन्होंने सरकार जिहड़ी 1,20,000 रुपया मतलब जिहड़ी वो देगी। ये अज तय किया। दूजा जिहड़ा कणक झोने का बदल है वो सरकार ने तय किया कि असी ऐरकां बासमती नूं तरजीह देवांगे। असी थोड़े दिन पहला एग्रीकल्चर अफसरां की मीटिंग करके ड्यूटियां लातियां सीगियां। असी बासमती जिहड़ी वध तो वध पंजाब दे विच जिहड़ा वो असी लवाउण दी जिहड़ी कोशिश करांगे। और नरमा जिहड़ा ओहदा एरिया भी जिहड़ा वो वधाया जाऊगा। और नरमे दे मतलब जिहड़ा एरिए वास्ते वधाउण वास्ते किसानां लई बीजां दे उत्ते 33% जिहड़ी सबसिडी दित्ती जाऊगी, जिहड़े बीज एग्रीकल्चर यूनीवर्सिटी लुधियाना तो मानता प्राप्त होणगे। ये मतलब अज जिहड़ा फैसला किया। और सब तो जिहड़ा फैसला वो मैं तुहाडे थ्रू पहलां भी असी किया, पिछले साल भी लागू किया सीगा, पर हुण सीधा अज दी कैबिनेट ने फैसला किया कि पंजाब दे अंदर जिहड़ा भी नकली दवाइयां बनाऊगा, पहला की सीगा कि असी बेचण वाले जिहड़े डीलर वगैरह सीगे उन्हां दे स्टोरां ते उन्हां दीयां दुकानां ते रेड करदे ही, उन्हां दे फड़ के जिहड़ा उन्हां दे खिलाफ कार्रवाई करदे ही। पर असी फैसला किया कि उन्हां दे ते असी करांगे ही, करदे ही, पर जिहड़े नकली दवाइयां बना रहे जी उन्हां नूं सीधा जिहा एक मैसेज है कि जे अज तो बाद पंजाब दे विच किसी कंपनी ने फैक्ट्री ने दवाई जाली बना के पंजाब दे विच वेचण की कोशिश की ते उहदे खिलाफ जिहड़ा वो सख्त मतलब जिहड़ा असी मतलब जिहड़ी कार्रवाई करांगे, उहनूं जेल च भेजांगे
ਔਰ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਐਂਟਰੀ ਬੈਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਕੰਪਨੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਹੋਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੱਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਸ ਮੌਸਮ ਕਰਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਨ ਨੇ ਛਮਾਹੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਲਿਮਟਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਐਰਕਾ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਠੀਕ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਜੋ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕਣਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ, ਆਲੂ ਦਾ, ਟਮਾਟਰ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਭ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗਰਦੌਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਸਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਟਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਫੈਸਲੇ ਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਥੀ ਮੇਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਲੀਗ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ, ਉਹ ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ। ਅਮਨ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਥੀਓ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕੁਲੀਗ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਔਰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 70% ਵਸੋਂ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੁਝ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਪਾਣੀ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤਰਸਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 1.25 ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਤੇ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਵਾਟਰ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਗਈ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੀਡਿੰਗ ਆਫ ਰਾਈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਲਿਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਨਾਲ ਐਂਡ ਡਰੇਨੇਜ ਐਕਟ 1857 ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 165 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਐਕਟ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਨੇ ਮੋਗਾ ਲਗਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 1.5 ਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ 150 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਸਟਮ ਹੋਰ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਸਿਸਟਮ ਹੋਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 240 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਰ ਅਫਸਰ, ਹਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇ। ਉਹ 240 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਨੇ ਨਿਚਲੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਕਲਰਕ ਕੋਲ ਜਾਂ ਬੇਲਦਾਰ ਕੋਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ 30 ਦਿਨ ਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਿਰ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਤੀਜੇ ਸਟੈਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 240 ਦਿਨ ਮਿਨੀਮਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਖਾ ਕੇ ਬੱਸ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਲਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੀ ਬੱਸ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਬਿਲਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹ ਅੱਜ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇਗਾ ਤੇ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵਿਦਨ ਅ ਮੰਥ ਔਰ 1.5 ਮੰਥ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਉਹਦੇ ਖੇਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਉਹਦੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਤੋਂ, ਨਹਿਰੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੱਡੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੈਂਡਮਾਰਕ
ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ, 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦੇ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 2.25% ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਲਿਆ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡਾ 3950 ਕਰੋੜ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕੱਲ ਤੱਕ 4100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਰੈਵਨਿਊ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ 31 ਤਾਰੀਖ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ 100-150 ਕਰੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਐਡ ਆਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ, ਇਸ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਜੋ ਅੱਜ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਉਹਦਾ ਲਾਹਾ ਲਓ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕਰਾਉਣ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਸੀਗੇ ਜੋ ਅੱਜ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਦੱਸੇ ਨੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ। ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ, ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਸੀਗੇ ਜੋ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੂਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੈਦੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਰਿਮਿਸ਼ਨਸ, ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਮਿਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਕੈਦੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ 2 ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੀਨੀਅਸ ਰੇਅਰ ਆਫ ਰੇਅਰ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਨਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਕੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੱਲ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਪਾਲਿਸੀ ਮੁਤਾਬਕ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੀਰੀਅਡ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਨਹੀਂ, ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨੀਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ, ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ 1.5 ਕੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਜੇ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਪਰ ਮੰਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਦਰਿਆਦਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੱਲ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਪਰ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਏਜੰਡਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਕੈਦੀ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਸ ਏਜੰਡੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਡਿਟੇਲ ਦਿਓਗੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸੀਗਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਦੇ ਕੁਝ ਕੈਟਾਗਰੀ ਸੀਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2 ਕੈਟਾਗਰੀ 1 ਔਰ 2 ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਕੈਟਾਗਰੀ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਮਿਸ਼ਨਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਰ ਹੁਣ ਕੱਲ ਛੱਡੇ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖੋ, ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿਦ ਐਡਵਾਂਟੇਜ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਮਿਲਦਾ, ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣਗੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਕੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ। ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਗੱਲ ਸਮਝੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਕਈ ਏਜੰਡਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਇਨ ਨਾਰਮਲ ਰੂਟੀਨ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਐਡਵਾਂਟੇਜ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲੀ ਕਿ ਹਾਂ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਚ ਹੰਟਿੰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਾ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਜੇ ਟਰਮ ਪਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਕੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਰ ਜਾ ਸਕਦੇ। भगवंत मान डॉटर को थ्रेट मिली है यूएस से, कुछ इस तरह की खबर है क्योंकि ये ट्वीट किया है उन्होंने स्वाति
मालवी जी ने जो आपके दिल्ली में है ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਐਜ਼ ਕੈਬਨਿਟ ਕਲੀਗ ਨਾ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਟਵੀਟ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਜੇ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ MLAs ਨੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦੁਆਰਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਤੇ ਹੱਸਦਾ ਖੇਡਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਹਈਆ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਹਈਆ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੋਈ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੇ 3 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਮਨ ਜੀ ਕਿ NOC ਦਾ ਬਹੁਤ ਚੱਕਰ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੋਲਤੀਆਂ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ NOC ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਰਵਾਉਣ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਿਆ, ਔਰ ਇਸ਼ੂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਡੇ 2 ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਝਾੜ ਲਗਾਈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ 1995 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਪਾਪਰਾ ਐਕਟ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ 13 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, 16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, 18 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਰੈਗੂਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਪਾਪਰਾ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ NOC ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਇੰਪੋਜ਼ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ 2 ਸਟੈਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਉਹਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ। ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਉਹ ਅਪਲੋਡ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ NOC ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਸੈਕੰਡ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 5773 ਪਿੰਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ੈਂਪਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ NOCਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੇ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਏਰੀਆ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੋਮਵਰਕ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਵੀ, ਹੁਣ CM ਸਾਹਿਬ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਕੰਬਰਸਮ ਮਾਹੌਲ ਸਿਸਟਮ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੰਨਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆਏਗੀ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ NOCਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ 18 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਲੀਗਲੀ, ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਨਹੀਂ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵਲੀ ਨਹੀਂ, ਲੀਗਲੀ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰਸ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੈਲੰਜ ਹੋ ਗਏ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਹੀ NOCs ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਮਹੀਨੇ ਡੇਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। NOC ਦੇ ਪੰਗੇ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। NOC ਦੇ ਪੰਗੇ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗਾ, ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਈਵ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ, ਆਡੀਓ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਵ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਲਾਈਵ ਹੋਣ ਦਾ ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੱਲ ਹੈ। ਲਾਈਵ ਤਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਅੱਧੇ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਵ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਵਾਟ ਆਈ ਮੀਨ ਟੂ ਸੇ ਇਜ਼ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬੈਠ ਕੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬੈਠ ਕੇ ਆਡੀਓ ਵੀਡੀਓ ਆਪਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਲਾ ਦੌਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਇੱਕ 15 ਬਲਾਕ ਸਾਰੇ ਬਲੈਕ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਜਾਣੇ ਵੇ ਹੈਗੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਆ ਹੋਏਗੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਮਨ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 115 ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਡਾਰਕ ਕਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਹੋ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 138 ਜਾਂ 115 ਬਲਾਕ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ, ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਫਰੋਮ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਯੂਸੇਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਜੂਗਾ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉੱਚਾ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 1857 ਦਾ ਐਕਟ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਲਟਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। NSA ਦੇ ਖਿਲਾਫ SGPC ਰੋਸ
ਮਾਰਚ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ। 129 ਪਤਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਨਾ ਉਹ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋ, ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ।